गुड मॉर्निंग बाळको, केम छो भाई? मजामां? जो आई गया छीए भाई तमारी सामे माइंड ब्लोइंग भाई चेप्टरनो छेल्लो टॉपिक लईने अने एनुं नाम छे एसी जनरेटर्स। जुओ, पहला तो एसी जनरेटर जे छे एनुं काम शुं? नाममां ज कही दीधुं भाई, जनरेट करे, वोल्टेज जनरेट करे। અને વોલ્ટેજ જનરેટ કરવાનું કામ કરે એસી જનરેટર। એનો મતલબ શું ભાઈ તમે સમજો, એ યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરવાનું કાર્ય કરે। જોજો, એસી જનરેટરનું કાર્ય શું ભાઈ? એસી જનરેટર, સાંભળજો, એનું કાર્ય શું? તો કે યાંત્રિક ઉર્જાનું અથવા યાંત્રિક કાર્યનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરે। યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરે અને સિદ્ધાંત જે છે ભાઈ એનો, એ આપણા વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણના સિદ્ધાંત ઉપર જ કાર્ય કરે। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जोजो ध्यान थी। हवे अगत्यनी वस्तु जो आना विषे थोड़ी बात करूँ, आ बहु अगत्यनी वस्तु है भाई, अने आना पछीना चेप्टरनुं नाम ज भाई आपणुं उलट सुलट प्रवाह है, एटले के ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी नो मतलब थाय ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ, एसी वोल्टेज के एसी करंट जे छे भाई तमे समझो। हवे बेसिकली भाई तमने खबर है, जे थॉम्सने इलेक्ट्रॉननी शोध करी थी, पछी विद्युत प्रवाह शोधायो। भाई आपणे जे डीसी प्रवाह भणता था ने, डीसी प्रवाह, सीधे सीधो बेटरी लगाड़ी जे प्रवाह पसार थयो, ए कोणे शोध्यो तो खबर है? यस, थॉमस आल्वा एडिशन। भाई बहु जोरदार साइंटिस्ट था, एकदम माइंड ब्लोइंग, फेंटास्टिक। अने आपने खबर ज छे भाई, बल्बनी शोध होय के सिवाय भी भाई तमे समझो 1000 शोध छे एमना नाम पर भाई पेटर्न थयेली। हाँ, एटले तमे समझो आपणे बीजानुं अत्यारे डिस्कशन नहीं करता, पण अगत्यनी वस्तु समझो, ए डीसी करंट जे छे, डीसी एटले डायरेक्ट करंट। तमे भाई डीसी बेटरी कई रीते बतावता था, याद करावुं। चलो, जे आपणे आगळना चेप्टरमां ए ज कर्युं छे भाई। तमे डीसी बेटरी के डीसी वोल्टेज कई रीते बताओ? यस, जुओ, प्लस अने माइनस। डीसी बेटरी नी संज्ञा आवी लगता था तमे, करंट धनमांथी बहार निकळ्यो अने ऋणमां दाखल थाय। याद आव्युं? पण भाई जो तमे एसी बेटरी बताओ, सांभळजो, एसी वोल्टेजनुं उद्गम, तो एने तमे आवी रीते बतावी शको। यस, आ एनी संज्ञा छे। आनो मतलब एवो थयो के आमा वोल्टेज जे छे ने भाई, ए ऑल्टरनेटिंग, एनो मतलब के समयनी साथे एनु मूल्य जे छे उल्टाई जतुं होय। हाँ, अर्ध चक्र पछी, अर्ध आवर्तकाल जेटला समय पछी भाई तमे समझो एनु मूल्य शुं थई जाय? उल्टाई जाय। हवे जो भाई मैं तमने कीधुं एम के डीसी करंटनी शोध कोणे करी थी भाई? यस, थॉमस आल्वा एडिशने। भाई एना पछी आपने खबर ज छे के भाई आपणे विद्युत अने बधुं जे जोयुं एमां मैक्सिमम माइकल फेराडे ज आवतो तो भाई। हाँ, ए बी खतरनाक साइंटिस्ट हता। तो तमने एवुं थाय के सर आ एसी जे छे करंट, एनी शोध बी एणे ज करी हशे। ना भाई, एसी करंटनी शोध करी थी भाई निकोला टेस्ला। जे आपणा चुंबकीय क्षेत्रनो एकम छे ने टेस्ला, बस ए ज भाई एमणे एसी प्रवाहनी शोध करी हती। समझ्या तमे? अने भाई बहु वर्षों पहेलानी वात छे भाई, तमे समझो, ए पोते भाई 1856 के एम कंईक जन्म्या था। अने भाई तमे समझो, अने ए आ शोध ऑलमोस्ट 1890 नी अराउंड में एमणे शोध करी थी। हाँ, एटले बहु वर्षों पहेलानी वात छे भाई। अने ए जमानामां तमे समझो के जे बधी वस्तुओ यूज करवी, हाँ, अने तमे समझो, अने आ वस्तुनी शोध करवी ए खरेखर प्रशंसाने पात्र छे। हाँ, कारण के भाई त्यारे बहु ओछा रिसोर्सिस हता। हाँ, अने एमणे त्यारे ए शोध करी थी। हवे हकीकतमां भाई तमे समझो, बे वैज्ञानिक छे, बीजा को भाई एमनी जोड़े इन्वेंटर बी हता एवुं कहेवाय, अने एमनुं नाम हतुं ओटो ब्लाथी। हाँ, पण भाई एमने बहु ओळखाता नथी कारण के को इन्वेंटर हता एम।
સમજ્યા તમે? જે મેઇન શોધક હતા તમે સમજો, આપણે કહીએ ને ભાઈ પ્રાથમિક ને ગૌણ એવું છે. એટલે મેઇન શોધક જે હતા એ નિકોલા ટેસ્લા જ હતા. હા, અને એ બી તમને કહી દઉં, નિકોલા ટેસ્લા એની પહેલા ભાઈ તમે સમજો થોમસ આલ્વા એડિસનના ભાઈ તમે સમજો એવું બી કહી શકો કે એમના હાથ નીચે એમણે કામ કરેલું હતું અને એમના સ્ટુડન્ટ બી રહી ચૂક્યા હતા. સમજ્યા? પણ પછી એમણે અલગ થઈ અને એમની જાતે તમે સમજો આ શોધ કરી હતી. અને એ વખતે તમે સમજો ભાઈ આ બધા સાધનો વિકસાવે બધું બહુ મોંઘી વસ્તુઓ હતી તમે સમજો. હા, એ પહેલું એમણે જે ભાઈ સમજો જે વસ્તુ બનાવ્યું એસી કરંટ શોધ્યો અને જે વસ્તુ બનાવી તમે એસી કરંટ, હા, એ 42 લાખમાં એ વખતે રૂપિયામાં ભાઈ તમે સમજો વેચાયું હતું. બહુ વધારે કહેવાય. સમજ્યા? અને એના પછી ભાઈ આ જે એસી પ્રવાહ ભાઈ સમજો આનું કારણ શું હતું? હવે તમને એવું થાય કે સર ડીસીથી બધું ચાલી ના જાય. ના ભાઈ, તમે ડીસીથી મોટી મોટી વસ્તુઓ ના ચલાવી શકો. હા, અને એ જે છે ડીસી પ્રવાહ આપણે જનરલી નાની નાની વસ્તુઓને વાપરવા માટે જ બી એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને એમાં બીજી તકલીફ એ હતી ડીસી પ્રવાહમાં કે એને કિલોમીટર બહુ માઇલો સુધી દૂર મોકલવા માટે ડીસી પ્રવાહને ના મોકલી શકાય. હા, એની મોટામાં મોટી મર્યાદા એ હતી ભાઈ. સમજ્યા તમે? એટલે એનું સોલ્યુશન લાવવા માટે ભાઈ શું કરાયું? એસી પ્રવાહ શોધાયો. હા, કે જેથી આપણને ખબર છે અત્યારે ભાઈ દૂર દૂર સુધી ભાઈ તમે સમજો આપણે શું કરીએ છીએ? વીજળી મોકલી શકીએ છીએ. કારણ કે એસી પ્રવાહ છે આપણી પાસે. બહુ અગત્યની ભાઈ તમારા મારા ઘરમાં કે આપણે ઓફિસમાં ગમે ત્યાં જે પ્રવાહ કે વોલ્ટેજ વાપરીએ છીએ એ ઓલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ છે. આપણા ઘરમાં જે વોલ્ટેજ આવે છે ભાઈ એ 220 વોલ્ટ એસી સપ્લાય કહેવાય. અને એની આવૃત્તિ છે, હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો. જુઓ, આ જે ડીસી પ્રવાહ હોય ને એ સીધો વહેતો હોય એટલે એને કોઈ આવૃત્તિ ના હોય. જ્યારે આને આવૃત્તિ હોય, ઇન્ડિયામાં આપણે અહીંયા આગળ આવૃત્તિ એટલે તો ખબર પડે ને, 1 સેકન્ડમાં પસાર થતા તરંગોની સંખ્યા. અહીંયા તરંગો કહીશું. સમજ્યા? દોલનોની સંખ્યા, તરંગોની સંખ્યા, પરિભ્રમણોની સંખ્યા, એને આપણે શું કહીએ છીએ? આવૃત્તિ. હવે અગત્યની વસ્તુ જુઓ, અહીંયા આગળ શું કહે છે તમને કે આ જે એસી બેટરી છે એમાં આવૃત્તિ હોય કારણ કે ઓલ્ટરનેટિંગ છે. એટલે એ પ્રવાહ સીધો ના વહેતો હોય, આવી રીતે વારાફરથી ઉલટ સુલટ વહેતો હોય એટલે એને આવૃત્તિ હોય. આપણા ઘરમાં જે વોલ્ટેજ આવે છે એટલે કે ઇન્ડિયામાં ભાઈ ભારતમાં આવૃત્તિ 50 હર્ટ્ઝ છે. અમેરિકામાં આવૃત્તિ 60 હર્ટ્ઝ છે. ક્લિયર? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને ત્યાં વોલ્ટેજ બી ઓછો રાખે છે એ લોકો. 110 વોલ્ટ એસી સપ્લાય છે એ લોકોનો. બદલી શકે ભાઈ, પોતપોતાની તમે સમજો અમુક વિચારો હોય. સમજ્યા તમે? રીત રિવાજો હોય પોતાના, અને પોતાની રીતે અમુક લોકો વિચારતા હોય ના અમારા માટે આ વોલ્ટેજ બરોબર છે એટલે એમણે એવું રાખ્યું છે. સમજ્યા? અને એ લોકો આમ બી પોતાની જાતને થોડા વધારે હોશિયાર માને છે. ઓકે, હવે બીજી અગત્યની વસ્તુ સાંભળજો ધ્યાનથી કે આ વોલ્ટેજનું ટ્રાન્સમિશન તમે સમજો કરવા માટે એસી વોલ્ટેજની શોધ થઈ. હવે યાંત્રિક ઉર્જાનું તમારે વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરવું છે તો એના માટે શું કરશો? યસ, એસી જનરેટરની શોધ થઈ. જનરેટરનું કામ શું છે ભાઈ? તો કે યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરે. અને એસી જનરેટર ભાઈ સૌથી પહેલા શોધ્યું હતું ચાર્લ્સ બ્રશ. ભાઈ આ બધી માહિતી તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપી, પણ સમજો હું તમને એટલા માટે આ બધી માહિતી આપું છું કે જેથી તમને આઈડિયા આવે. અને આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે ને આપણી લાઈફમાં રોજબરોજના જીવનમાં આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. હા, એટલે આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આ બધી કોની દેન છે, કોના લીધે આપણે આ બધી વસ્તુઓ ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. સમજ્યા? એટલે ચાર્લ્સ બ્રશ એ નહીં નામ હતું ભાઈ, ચાર્લ્સ બ્રશ. હા, એમણે આપણને ભાઈ એસી જનરેટર શોધ્યું હતું સૌથી પહેલાં. હા, અલગ અલગ ટાઈપના ભાઈ જનરેટર આવે. હા, તમે સમજો પેલું ધોધ રૂપે પાણી પડતું હોય, નીચે ટર્બાઇન હોય, ગોળ ગોળ ફરે અને તમે સમજો વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. એ બી શું થઈ? ધોધ રૂપે પડતું પાણી એ યાંત્રિક ઉર્જા થઈ, એનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ. અને હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક ભાઈ તમે સમજો શું કહેવાય? જનરેટર. હાઇડ્રો પાણી પડ્યું ને,
સમજ્યા ભાઈ? આપણે જનરલી સમજો, આપણે જે અહીંયા પાવર આવતો હોય, જે બી UGVCL હોય કે ભાઈ આપણે અહીંયા બધી જગ્યાએથી મેક્સિમમ આખા ગુજરાતમાં ભાઈ તમે સમજો ઓલમોસ્ટ 60 થી 70% વીજળી આપણને કોલસાથી મળે છે. હા, એટલે કોલસા ગરમ કરીને ભાઈ એ વરાળ જે છે બરાબર પાણીની એને હાઈ દબાણે ભાઈ તમે સમજો ટ્રાન્સફર કરી અને શું કરવામાં આવે? યસ, વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવામાં આવે જે આપણા ઘરો સુધી પહોંચે છે. હા, અને ઘણી વખત ભાઈ એમાં તમે સમજો રેડિયો એક્ટિવ પદાર્થો જે ભારે ન્યુક્લિયસ હોય એવા પદાર્થોનો બી ઉપયોગ કરી શકો તમે. હા, એને ન્યુક્લિયર પાવર જનરેટર કહેવાય. આમ અલગ અલગ ટાઈપના જનરેટર આવે. આપણે પ્રાથમિક જનરેટર વિશે માહિતી લઈશું અને કેવી રીતે વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થાય એ જોઈશું. જોજો, સૌથી પહેલાં એસી જનરેટર કેવી રીતે કાર્ય કરે આપણે લખેલું જ છે. જોજો કેવી રીતે કાર્ય કરશે. જો એ સમજવા માટે આપણે અહીંયા આ નોર્થ પોલ લઈ લીધો. ભાઈ ચુંબક છે એનો આ નોર્થ અને આ સાઉથ પોલ. ક્લિયર? ભાઈ નોર્થ અને સાઉથ પોલ છે. જોજો ધ્યાનથી. ભાઈ આ નોર્થ અને સાઉથ પોલ જે છે તમારો, ભાઈ આમાંથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર તમે સમજી ગયા કે આવી રીતે હશે ચુંબકીય ક્ષેત્ર નોર્થથી સાઉથ. હવે એની અંદર ભાઈ આપણે આર્મેચર એટલે કે ગૂંચળું મૂકીએ છીએ અને એવી રીતે ગૂંચળું રાખવાનું કે આ ધરી એટલે કે અક્ષની આસપાસ શું કરી શકે? ભાઈ ભ્રમણ કરી શકે. જુઓ આ ગૂંચળું છે. ભાઈ આ ગૂંચળું એવી રીતે રાખ્યું છે કે અક્ષની આસપાસ ભ્રમણ કરી શકે. જુઓ ભાઈ આ અક્ષ છે અને એને અનુલક્ષીને ગૂંચળું તમે આમ ગોળ ગોળ ફેરવી શકો. અગત્યની વસ્તુ અહીંયા આગળ જોજો, આ જે છે જોજો ભાઈ સ્લીપ રિંગ હોય એની સાથે ધાતુના બે બ્રશ જોડેલા હોય. અને અહીંયા તમને શું મળે? ભાઈ ઓલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ. ભાઈ સ્લીપ રિંગ ઇંગ્લિશમાં લખી કાઢો. ભાઈ ગુજરાતીમાં ભૂલી ગયો શું લખાય. સ્લીપ રિંગ એ ભાઈ અહીંયા ધાતુના કાર્બન બ્રશ હોય. ભાઈ દાંતમાં ના ઘસાય, એક હાથે દાંત બધા બહાર આવી જાય. હા, એટલે એવું ના કરતા. કાર્બન બ્રશ. હા, અને અહીંયા તમને શું મળે? ભાઈ એસી વોલ્ટેજ. એસી વોલ્ટેજનો મતલબ એવો થાય, સિમ્પલ ભાષામાં કહું તો વારા ફરતી વારો ને તારા પછી મારો. જોજો તો આનો મતલબ શું થાય? ભાઈ આ ગૂંચળાને ભાઈ તમે અક્ષની આજુબાજુ ગોળ ગોળ ફેરવો. ભાઈ સ્લીપ રિંગની મદદથી ઇઝીલી એને ગોળ ગોળ ફરી શકે. ભાઈ અને અગત્યની વસ્તુ વારાફરતી ભાઈ એક વખત આ છેડો ધન થશે. ધારો કે એવું વિચારો આ બ્રશ B1 છે, આ બ્રશ B2 છે. ધારો કે એક વખત બ્રશ B1 ધન છે અને બ્રશ B2 સાપેક્ષમાં ઋણ છે, તો અર્ધ આવર્તકાળ જેટલા સમય પછી ઉલટાઈ જશે. જે ધન છે એ શું થઈ જશે? ઋણ થઈ જશે. ઋણ છે એ ધન થઈ જશે. આવડશે? અને આ અક્ષની આજુબાજુ ભાઈ તમે સમજો આ ગૂંચળું શું કરી શકે? આ ભ્રમણ અક્ષ છે એની આજુબાજુ ભ્રમણ કરી શકે. આ ભ્રમણ અક્ષ જે છે ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર આવી રીતે છે, પેલું Z અક્ષ પર છે. સમજો આ ગૂંચળું આવી રીતે ગોળ ગોળ ફરે અહીંયા. ક્લિયર? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે ભાઈ સૂત્ર લાવવા માટે સૌથી પહેલાં જુઓ, તમને ને મને ખબર છે ભાઈ N આંટાઓ ધરાવતું ભાઈ આ ગૂંચળું છે. ગૂંચળું જે છે એને અહીં આર્મેચર કહે છે. આર્મેચર કો ગૂંચળું કો ચાલશે ભાઈ. N આંટાઓ ધરાવતા ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ફ્લક્સ. ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ફ્લક્સ. જોજો આ જે ચુંબકીય ફ્લક્સ છે એનું સૂત્ર શું થશે? જોજો ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એટલે ફાઈ બી થશે N B ડોટ A થાય. તો ભાઈ જો અહીંયા આગળ શું થશે?
બાણ કોસ થીટા. થીટા એ A અને B વચ્ચેનો ખૂણો છે. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો શું કહે છે. હવે ભાઈ પ્રારંભમાં આપણે એવું લઈએ છીએ કે t બરાબર 0 સમયે જોજો ભાઈ A અને B ક્ષેત્રફળ સદિશ અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર પરસ્પર સમાંતર છે. જુઓ એટલે થીટા 0 છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ભાઈ આપણે એવું લઈએ છીએ પ્રારંભમાં કે ક્ષેત્રફળ સદિશ ગૂંચળાનો અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંને પરસ્પર સમાંતર હોય. ગૂંચળું આવી રીતે હશે ભાઈ ત્યારે જુઓ ચુંબકીય ક્ષેત્ર અહીંયા છે અને આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ બી અહીંયા હશે. બંને પરસ્પર કેવા થઈ ગયા? સમાંતર. તો આનો મતલબ શું થયો? જોજો તો હવે ફ્લક્સ શું લખાય પ્રારંભમાં? બાણ cos 0. cos 0 તો 1 થઈ જાય અને 1 શું થઈ જાય ભાઈ? મેક્સિમમ. જુઓ તો આ મહત્તમ ફ્લક્સ થયું કહેવાય. આ ફ્લક્સ તમારું શું થયું કહેવાય? મહત્તમ થયું કહેવાય. આપણે બીજી અગત્યની વસ્તુ હવે જુઓ, સમયની સાથે સ્વાભાવિક છે તમે ગોળ ગોળ ફેરવતા જાઓ. ભાઈ તમે ગૂંચળાને અક્ષની આજુબાજુ ગોળ 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 ફેરવતા જાઓ છો. એનો મતલબ કે શું થશે? ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર. ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવાથી એમાં શું ઉત્પન્ન થશે? પ્રેરિત EMF. ફેરેડેનો નિયમ. પ્રેરિત EMF યાદ આવ્યું? યસ ભાઈ પહેલાં તો કીધું કે એસી જનરેટર કયા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે? વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણના. એટલે કે સમય સાથે બદલાતા જતા ચુંબકીય ફ્લક્સને લીધે શું ઉત્પન્ન થશે? પ્રેરિત EMF. તો આનો મતલબ શું થયો જોજો. હવે t સમયે સાંભળજો ભાઈ ગૂંચળું ગોળ ગોળ ફરે છે તો એનો કોણીય વેગ ધારો કે ઓમેગા છે. ઓમેગા એટલે શું થઈ જાય? જુઓ કોણીય સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય લખાય. કોણીય વેગ એટલે કોણીય સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય. થીટા બાય ટી થયું તો જુઓ થીટા બરાબર શું લખાય? ઓમેગા ટી લખાય. કારણ કે ઓમેગા જેટલી કોણીય ઝડપથી શું થાય છે? ગૂંચળું ગોળ ગોળ ભ્રમણ કરે છે. તો આનો મતલબ શું થયો? જુઓ ટી સમયે ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ફ્લક્સ. ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ફ્લક્સ. ચલો ભાઈ શું થશે? ચુંબકીય ફ્લક્સનું સૂત્ર phi of t શું થાય? બાણ cos થીટા. પણ થીટાની જગ્યાએ તો શું લખાય? ઓમેગા ટી. ચલો ભાઈ તમારે શું લાવવાનું છે? એકચ્યુઅલી આ phi b છે પણ phi b પણ જે સમયની સાથે શું થાય છે? બદલાય છે. ચલો ભાઈ શું કરીશું? જોજો ફેરેડેના નિયમ મુજબ ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF. ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF શું હવે સૂત્ર ભાઈ? ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF. ચલો E બરાબર શું થશે? -d∅dt. શું થશે? EMF -d∅dt. ભાઈ જુઓ આમાં બાણ અચળ કૂદીને બહાર. કોસનું વિકલન શું થાય? માઇનસ સાઇન. અને ઓમેગા ટીનું શું થાય? ઓમેગા અચળ કૂદીને બહાર. ભાઈ વિકલન કરતા તો આવડે ને. જુઓ માઇનસ તો છે જ આગળ. ચલો બાણ અચળ કૂદીને બહાર. કોસનું વિકલન માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટી થશે અને ઓમેગા ટીનું ઓમેગા થાય. ભાઈ ઓમેગા ટીનું બી વિકલન થશે ને ઓમેગા. ચલો આ બહાર લઈ આવો તો જુઓ તમારું આ EMF શું થયું? EMF આગળ લઈ આવો. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય. બાણ ઓમેગા સાઇન ઓમેગા ટી. જુઓ ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMFનું સૂત્ર લાયા. ધ્યાનથી જુઓ ભાઈ આ EMF મહત્તમ ક્યારે થશે? જ્યારે
સાઇન ઓમેગા ટી બરાબર 1 થાય, કારણ કે સાઇનનો વિસ્તાર ભાઈ -1 થી +1 થાય. તો એનો મતલબ કે ક્યારે મહત્તમ થાય, તો કે જ્યારે સાઇન ઓમેગા ટી બરાબર 1 થાય ત્યારે ઈએમએફ મહત્તમ થાય. ભાઈ ઈએમએફ શું થાય ત્યારે મહત્તમ થાય. આપણે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ. તો એ મહત્તમ ઈએમએફને આપણે E0 કહીએ છીએ. સાઇન ઓમેગા ટી 1 લઈ લો તો એ 92 ઓમેગા થશે. ભાઈ આ મહત્તમ સાંભળજો ધ્યાનથી હું શું બોલું છું. મહત્તમ ફ્લક્સ હોય ને તો એ 92 આવે, અને મહત્તમ વોલ્ટેજ હોય ને તો એ 92 ઓમેગા આવે. ભૂલતા નહીં. મહત્તમ ફ્લક્સ 92. ચલાઓ ના નैनो से बाण रे जान ले लो न जान रे. યસ. હા, અને પછી શું આવશે? ઓમેગા બાણ ચલાવશે. હા, એ મહત્તમ શું છે ભાઈ? પ્રેરિત ઈએમએફ. તો આની જગ્યાએ E0 લખી શકું. જુઓ તો તમારું સૂત્ર શું થયું ભાઈ? આ તમારો જુઓ ઓલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ આવી ગયો. જુઓ E0 સાઇન ઓમેગા ટી. ભાઈ જુઓ અહીંયા તમારો આ વોલ્ટેજ જે આવ્યો એ તો સાઇનને અનુરૂપ બદલાય છે, અચળ નથી. અહીંયા ક્યાં 5 વોલ્ટ 10 વોલ્ટ એવું નહીં આવે. ચલો આની કિંમત ધારો કે તમે સાદું રૂપ આપીને લાયા કે 10 વોલ્ટ, પણ પાછળ સાઇન ઓમેગા ટી છે. એનો મતલબ કે સમયની સાથે સાથે તમારો વોલ્ટેજ શું થશે? બદલાશે. એટલે જ તો એને શું કહેવાય? ઓલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ. ભાઈ વારા ફરથી વારો ને તારા પછી મારો. ભાઈ આ એસી વોલ્ટેજનું સૂત્ર લાયા. આવડે? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ. અગત્યની વસ્તુ જુઓ શું કહે છે અહીંયા આગળ. હવે આ વોલ્ટેજ કેવી રીતે બદલાય સમય સાથે એ હું તમને આલેખ દોરીને સમજાવું. જુઓ કે ભાઈ અહીં એસી જનરેટરમાં ઉદ્ભવતું વોલ્ટેજ અથવા પ્રેરિત ઈએમએફ, ઉદ્ભવતો પ્રેરિત ઈએમએફ સમય સાથે કેવી રીતે બદલાય છે સમજાવો. સમય સાથે કેવી રીતે બદલાય છે તે સમજાવો. જોજો. હવે સૌથી પહેલા જુઓ ધ્યાનથી. ભાઈ આલેખ કોના જેવો આવશે? સાઇન આકારનો. આ રહ્યો ને સાઇન. એટલે પહેલી વસ્તુ તમારો આલેખ જે છે એ સાઇન આકારનો આવશે. જુઓ તમે ઈએમએફ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરો છો તો આ આલેખ આ રીતનો આવશે. જોજો સાઇન આકારનો આલેખ આવશે. એટલે આલેખ આવો આવશે. જેટલું ઉપર હોય એટલું જ નીચે આવશે. ખબર પડી? જેટલું ઉપર હોય એટલું જ નીચે આવશે. ભાઈ જુઓ ધારો કે આ સમય 0 છે, આ એક આવર્તકાળ જેટલો સમય થયો, તો અહીંયા અડધો થાય T/2, અહીંયા એનાથી અડધો થાય T/4, અને અહીંયા જુઓ એ આ શું થશે? 3T/4. ભાઈ ખબર પડી? જુઓ શું થયું. આનો મતલબ સમજાવું તમને. ભાઈ આનો મતલબ આવો થયો. ચલો પહેલા T બરાબર 0 હે. આપણું પહેલા પ્રેરિત ઈએમએફનું સૂત્ર શું છે અહીંયા? ચલો જનરેટરમાં E બરાબર E0 સાઇન ઓમેગા ટી. હવે આપણે પહેલો સમય લખ્યો. ચલો T બરાબર 0, તો T બરાબર 0 લો તો E બરાબર 0 થઈ જાય, કારણ કે સાઇન 0 શું થઈ જાય? સાઇન 0 શું થઈ જાય? 0. ખબર પડી ભાઈ? એનો મતલબ શું થયો? ભાઈ એનો મતલબ કે જ્યારે સમય 0 છે, ગૂંચળાએ ભ્રમણ ચાલુ નથી કર્યું, ત્યારે ચુંબકીય ફ્લક્સ જે છે એ મહત્તમ હશે, પણ હજી ભ્રમણ ફ્લક્સમાં ફેરફાર નથી થયો. અને જ્યાં સુધી ફ્લક્સમાં ફેરફાર ના થાય ત્યાં સુધી પ્રેરિત ઈએમએફ ઉત્પન્ન ના થાય. જુઓ હવે સમય કયો લેશો? T બરાબર T/4. ચલો T/4 સમય લો
તો હવે સૂત્રમાં જોજો E બરાબર E0 સાઇન, ચલો ઓમેગા ટી છે, જુઓ ઓમેગાની જગ્યાએ 2π/t લખાય, સ્મોલ ટી ની જગ્યાએ t/4 લખાય. ભાઈ ઓમેગા જે છે એને 2π/t કહેવાય, સ્મોલ ટી ને t/4 કહેવાય. ટી ઉડી ગયા, સાઇન π/2 1 થાય, તો E શું આવ્યું જુઓ E0. ટૂંકમાં મહત્તમ વોલ્ટેજ થયો 92 ઓમેગા જેટલો. કયા સમયે t/4 દેખાય જ છે આકૃતિમાં, જુઓ એક્ઝેક્ટ t/4 સમયે આ વોલ્ટેજ મહત્તમ થઈ ગયો. સમજ્યા? ઓકે, જવા દો સમય આગળ. ભાઈ t/2 જેટલો સમય છે, કેટલો છે સમય? t/2 જેટલો. તો EMF કેટલું જોજો, E0 સાઇન 2π/t અને આ સમય શું મૂકી દેવાનો? t/2. ભાઈ સમય t/2 મૂકી દો તો t કેન્સલ, 2 કેન્સલ, સાઇન પાઈ 0 થઈ જાય, તો EMF 0 થઈ જશે. ભાઈ આવી ગયું 0, જુઓ. અને હવે શું થાય ખબર છે? ઉલટાય સમય. ઉલટા એનો મતલબ ભાઈ તમે સમજો, ધારો કે B1 આપણે પહેલા અર્ધચક્રમાં ધન લીધું હતું અને B2 ને ઋણ લીધું હતું, તો હવે ઊંધું થઈ જશે. હવે B2 ધન થશે, B1 ઋણ થશે, પછી વિરુદ્ધ દિશામાં વોલ્ટેજ વધવા લાગશે. અને હવે જોજો તમે અહીંયા ચોથું, ભાઈ હવે કયો સમય મૂકો? 3t/4. તો EMF શું થાય તમારું જુઓ, E0 સાઇન ઓમેગાની કિંમત તો 2π/t થાય અને સમય શું થશે ભાઈ? 3t/4. ઉડાડો ભાઈ, ચલો. તો E બરાબર E0 શું આવશે? સાઇન. શું આવ્યું જુઓ? ટી કેન્સલ, અહીંયા 2 દુ 4, 3π/2 થાય, સાઇન 3π/2 શું થાય? -1. તો એનો મતલબ કે EMF તમારું જુઓ -E0 આવ્યું. ભાઈ એટલે આને લઘુત્તમ કહી શકો, અથવા તમે ઊંધું બોલી શકો કે હવે B2 મહત્તમ થયું. એમ વાત તો એ જ થઈ. B1 લઘુત્તમ થયું અથવા B2 મહત્તમ થયું, વાત તો એ જ થયું. જુઓ અહીંયા માઇનસ આવ્યું, ચાલુ જ રહે. અને પાછા તમે કેપિટલ T પર આવો ને એટલે પાછી 0 વાળી સ્થિતિ થઈ જાય. ભાઈ તમે T બરાબર કેપિટલ T લઈ લો તો EMF શું લખાય જોજો, E0 સાઇન ઓમેગા શું થાય? 2π/t અને સ્મોલ t શું થઈ જાય? કેપિટલ T. t ઉડાડ દો, E0 સાઇન 2π. તો E શું આવશે? સાઇન 2π 0. જવાબ 0 થઈ જાય. એટલે પાછું ઓરિજિનલ. હવે પાછું જો તમે ગૂંચળાનું ભ્રમણ ચાલુ રાખશો તો આગળ ને આગળ આ રીતે તમને પ્રેરિત EMF પાછો B1 ધન થાય, B2 ઋણ થાય. પાછું ભાઈ સમય અર્ધચક્ર જેટલો પૂરો થશે એટલે પાછો શું થશે? યસ, 3t/2 જેટલો સમય થાય, પાછું ઉલટાઈ જાય. આ ઋણ ધન ચાલુ જ રહે. વારા ફરથી વારો ને મારા પછી તારો થાય. ભાઈ એને જ શું કહેવાય? ઓલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ કહેવાય. ખબર પડી ભાઈ? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા આ તમારા એસી જનરેટરનો સિદ્ધાંત થયો, એનું કાર્ય થયું અને એનું સૂત્ર બી લાયા. જો EMFનું સૂત્ર શું લાયા? E0 સાઇન ઓમેગા ટી. આવડશે? બહુ જ સિમ્પલ છે. અને જુઓ હવે ભાઈ આપણે જે બાકીના દાખલા છે એ જોઈ લઈશું. જોજો બાકીના દાખલા જોઈ લઈએ. જો શું કહે છે? તારી નદીઓ પાછી વાળજે, તારી નદીઓ પાછી વાળજે, તારી વીજળી ભૂસી નાખજે, તારા પગના ઝાંઝર રોકજે, કે તારા પગના ઝાંઝર રોકજે, તારી કેડીએ બાવળ રોકજે, ને માવડી પાસે માગજે ખાલી રાત રે, સપના વિનાની આખી રાત, હે સપના વિના આખી રાત.
જોજો ભાઈ, જો ભાઈ દાખલામાં આપણે છેલ્લા ઉદાહરણના દાખલાઓમાં બાકી છે. જુઓ ભાઈ, ઉદાહરણ 8 ગણી કાઢ્યો તો. ચલો ઉદાહરણનો 9મો દાખલો શું કહે છે જોજો ભાઈ. ઉદાહરણ 9, એવું કહે છે બે કેન્દ્રિત ગોળાકાર ગૂંચળા, એક નાની ત્રિજ્યા R1 નું અને બીજું મોટી ત્રિજ્યા R2, કે જ્યાં R1 ઇઝ વેરી મચ લેસ ધેન R2 ને કેન્દ્રો સંપાત થાય તેમ સમઅક્ષીય મૂકવામાં આવે છે. આ ગોઠવણનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ શોધો. સિમ્પલ. જુઓ, સૌથી પહેલાં ભાઈ મોટી જે લૂપ છે એની ત્રિજ્યા R2 આપી છે. સાંભળજો, આમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ I જે દિશામાં લેવો હોય ભાઈ, દિશાથી ફરક નહીં પડતો. તો ભાઈ જોજો ભાઈ, R2 ત્રિજ્યાની લૂપમાંથી I પ્રવાહ પસાર કરતા, વિદ્યુત પ્રવાહ I પસાર કરતા શું થશે? તેના કેન્દ્ર પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર, કેન્દ્ર પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું થશે? યસ. બી, મોટી લૂપ. તમને ક્લિયર ખબર પડે એટલે લખું જ છું ભાઈ. ચલો, રિંગના કેન્દ્ર પર ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું લખાય? μ0I/2R2. નંબર 1. ભાઈ આ મોટી લૂપમાં જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય એ કોની સાથે સંકળાય? નાની લૂપ સાથે. એટલે R1 ત્રિજ્યાની નાની લૂપનું ક્ષેત્રફળ, નાની લૂપનું ક્ષેત્રફળ. ભાઈ R1 ત્રિજ્યાની નાની લૂપનું ક્ષેત્રફળ લખવા જાઓ તમે તો નાની લૂપ માટે ભાઈ ક્ષેત્રફળ શું લખાય? જુઓ, πr1² થાય. તમારે શું આવશે? જુઓ 2. ભાઈ R1 ત્રિજ્યાની નાની લૂપ કહેવાનો મતલબ શું છે? જોજો ભાઈ, આ લૂપ નાની છે R1 ત્રિજ્યાની. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે ભાઈ જ્યાં R1 ઇઝ વેરી મચ લેસ ધેન R2, એટલે કે R2 જે છે ત્રિજ્યા ભાઈ બહુ મોટી છે R1 કરતાં, સિમ્પલ ભાષામાં. એટલે આનું જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એ સમાન રીતે નાની લૂપ સાથે સંકળાશે. માટે નાની લૂપમાં શું ઉત્પન્ન થશે? અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ. તો જુઓ ભાઈ, અન્યોન્ય અહીં બનતા તંત્રનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ. ચલો, અન્યોન્ય પ્રેરકત્વનું અહીંયા કોના વડે કોનામાં છે ભાઈ? બીજા વડે પહેલામાં. તો 1 2, પાછળના વડે આગળનામાં. જોજો, સિમ્પલ ભાઈ, ફ્લક્સ અપોન I થશે. પ્રવાહ મોટી લૂપમાં છે તો ચુંબકીય ફ્લક્સ કોનું હશે? નાની લૂપનું. પણ ફ્લક્સનું સૂત્ર શું થાય? ફ્લક્સ φ બરાબર બા થાય. જુઓ, પ્રવાહ શેમાં છે ભાઈ? મોટી લૂપમાં. તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ મોટી લૂપના કેન્દ્ર પર હોય અને કોની સાથે સંકળાય? નાની લૂપ સાથે. એટલે ક્ષેત્રફળ નાની લૂપનું હોય. થાય આ નંબર 3. ભાઈ આ 1 અને 2 ની કિંમતો સમીકરણ 3માં મૂકતા, સમીકરણ 1 અને 2 ની કિંમત 3માં મૂકતા. જુઓ, અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ શું લખાશે? M12. ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું આવશે? μ0I/2R2 થાય. આ રહ્યું ને, લાયા હતા તો ખરી. અને ભાઈ નાની લૂપનું શું છે? πr1². અને મોટી લૂપમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ I જ છે. I કેન્સલ. જુઓ, તમારો જવાબ આવી ગયો. સિમ્પલ. અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ
જવાબ આવી ગયો। જુઓ I ઉડાડ દો, શું જવાબ આવ્યો? μ0 πr1² upon 2r2। μ0 πr² upon 2r2 આવડે ભાઈ? સિમ્પલ। આ તમારો ઉદાહરણનો 9મો અને સહેલો દાખલો છે। જોજો એના પછી ઉદાહરણનો 10મો દાખલો એવું કહે છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી, ભાઈ જોજો ક્ષેત્રફળ એ અને સોલેનોઇડની લંબાઈ એલના પદમાં સોલેનોઇડમાં સંગ્રહિત ચુંબકીય ઉર્જા માટેનું સૂત્ર મેળવો। ભાઈ પહેલો સવાલ પૂછ્યો છે, પહેલાં શોધી લઈએ, આગળનું પછી શોધીએ છીએ। જોજો ઉદાહરણ 10 એમાં પહેલો સવાલ, ચલો તમને એમનેમ જે ખબર છે કે ભાઈ જોજો ચુંબકીય ઉર્જા ઇન્ડક્ટરમાં સંગ્રહિત ચુંબકીય ઉર્જા, ચલો ચુંબકીય ઉર્જાનું સૂત્ર શું? ½LI²। ભાઈ ચુંબકીય ઉર્જાને તમે UB વડે દર્શાવી શકો, શું આવે? ½LI²। નંબર 1। હવે તમારે આ સૂત્ર અતિ લાંબા સોલેનોઇડ માટે શોધવાનું છે। તો ભાઈ જુઓ અતિ લાંબા સોલેનોઇડ માટે જોજો ભાઈ અતિ લાંબા સોલેનોઇડનું આત્મપ્રેરકત્વ, ભાઈ અતિ લાંબા સોલેનોઇડનું શું? આત્મપ્રેરકત્વ શું આવે સૂત્ર? ભાઈ L બરાબર μ0 n² લા યાદ આવ્યું ભાઈ? L લંબાઈ, એ આડછેદનું ક્ષેત્રફળ। જોજો બીજું અતિ લાંબા સોલેનોઇડ વડે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર, અતિ લાંબા સોલેનોઇડ વડે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું હતું? મુન્ની બદનામ, મુન્ની બદનામ હુઈ ડાર્લિંગ તેરે લીએ। યસ મુન્ની। ભાઈ આપણે ભાઈ જુઓ તમારે જવાબ જે છે ને એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર સ્વરૂપમાં લાવવાનો છે। તો તમે આઈને કરતા બનાવો તો B/μ0n લખાય। તો આ તમારો સમીકરણ નંબર 2 થઈ ગયો। તો સમીકરણ નંબર ભાઈ તમે સમજો શું કરતા? 1ની ભાઈ આ સોરી 3 થયો, 2 અને 3ની કિંમત 1માં મૂકી દો। ભાઈ હું એરો મારું છું, તમારે લખવાનું આખું સમીકરણ 2 અને 3ની કિંમત સમીકરણ 1માં મૂકતા એવી રીતે। શું આવે જુઓ તો ચુંબકીય ઉર્જાનું સૂત્ર આવી જશે, જુઓ હાફ, ચલો L કેટલા છે? આ રહ્યું μ0 n² લા, અને ભાઈ I નો સ્ક્વેર તો આનો હોલ સ્ક્વેર કરી કાઢો, B² μ0² n² થાય। ચલો n² ઉડાડી દો, શું બચ્યું જુઓ તમારું ચુંબકીય ઉર્જાનું સૂત્ર શું થયું? જોજો B² લા અપોન છેદમાં 2 અને એકવાર μ0 આવશે ને n² ઉડી ગયા એટલે જો જે સ્વરૂપમાં પૂછ્યું હતું એ સ્વરૂપમાં જવાબ લાયા। ક્લિયર? જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રફળ ને લંબાઈ આવી ગયું B² લા અપોન 2μ0। બીજું એવું પૂછે છે આ ચુંબકીય ઉર્જાને કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત સ્થિત વિદ્યુત ઉર્જાની સાથેની સરખામણી કરો। ભાઈ જુઓ તમને યાદ હોય તો આપણે એકમ કદ દીઠ વિદ્યુત ઉર્જા લાયા હતા કેપેસિટરમાં, એનું સૂત્ર શું હતું યાદ હોય તો ½ε0E²। જોજો એવું સૂત્ર અહીંયા લઈએ આપણે અને સરખામણી કરીએ। જોજો શું તો કે ભાઈ એકમ કદ દીઠ ચુંબકીય ઉર્જા લાવો, ચલો એકમ કદ દીઠ ચુંબકીય ઉર્જા, ચલો શું થશે કહો?
भाई एकम कद दीठ चुंबकीय ऊर्जा ने स्मॉल यूबी वडे स्मॉल यू वडे दर्शावाय। शुं हतुं जोजो तो के कुल चुंबकीय ऊर्जा कैपिटल यूबी अपॉन एनु कद, कद एटले शुं थाय ला। भाई ऊर्जा घनतानो मतलब ऊर्जा भाग्या कद थाय तो यूबी अपॉन ला थशे एकम कद दीठ चुंबकीय ऊर्जा। जो यूबी केटला छे आ तमे लाया ए मूकजो। हवे आ रह्यो तो बी स्क्वेर ला अपॉन 2 म्यू 0 अपॉन ला। जो शू थई गयुं ला 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 लई 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 क्या रे। जोजो तो आ स्मॉल यूबी शू आयो भाई ऊर्जा घनता स्मॉल यूबी शू आई बी स्क्वेर अपॉन 2 म्यू 0। ओ हो जोजो भाई आ समीकरण एक कैपेसिटर नी विद्युत ऊर्जा घनता भाई त्या विद्युत हती अहींया चुंबकीय आवे एक कैपेसिटर नी विद्युत ऊर्जा घनता यूई स्मॉल यूई बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेर जेवुं छे। जुओ फरक शुं छे जुओ छेदमां 2 छे छेदमां 2 छे विद्युत क्षेत्र छे अहींया जुओ एनो स्क्वेर एनी जग्याए चुंबकीय क्षेत्रनो स्क्वेर 1 अपॉन म्यू 0 नी जग्याए एप्सिलॉन 0 बंने एकबीजाना व्यस्तमां ज लखीए छीए ने आपणे आम बी भाई एना जेवुं जेवुं सूत्र लाया। जुओ आ विद्युत ऊर्जा घनता छे अने अत्यारे जे लाया ए चुंबकीय ऊर्जा घनता थी। नवुं सूत्र छे ध्यान राखजो चुंबकीय ऊर्जा घनता एने तमे चुंबकीय दबाण पण कही शको। मैं तमने विद्युतमां बी कीधुं हतुं आनो एकम लावशो ने भाई तो पास्कल ज आवशे अथवा जूल पर मीटर क्यूब आवडशे। जुओ एना पछी अने उदाहरणनो 11मो दाखलो छे छेल्ले। जो कमला भाई बेननुं नाम छे एक स्थिर साइकल ने पेडल मारे छे। आ साइकलना पेडल्स 100 आटाओ अने 0.10 मीटर स्क्वेर क्षेत्रफळ धरावता गूंचळा साथे जोड़ायेला छे। 100 आटाओ जोजो 100 आटाओ 11 छे ने 100 आटाओ अने 0.10 मीटर स्क्वेर क्षेत्रफळ बराबर। आ गूंचळू अर्धा आटा सांभळजो आ गूंचळू अर्धा आटा प्रति सेकंड थी भ्रमण करे छे। भाई अर्धा आटा प्रति सेकंड एटले हाफ आटा प्रति सेकंड नो मतलब शू थाय आवृत्ति थाय। तमे हर्ट्ज पण लखी शको 1 अपॉन सेकंड थयुं ने अर्धो आटो एटले आवृत्ति थई एटले एफ बराबर 0.5 हर्ट्ज पण तमे लखी शको। हर्ट्ज खबर छे ने आवृत्तिनो एकम जोजो अने ते गूंचळाना परिभ्रमण धरीने लंबरूपे 0.01 टेस्लाना चुंबकीय क्षेत्रमां मूकवामां आवे छे। आ गूंचळामां पैदा थतो महत्तम वोल्टेज शुं हशे। जोजो 0.01 टेस्ला भाई गूंचळामां उत्पन्न थतो महत्तम वोल्टेज हमणां ज लाया ने आपणे जनरेटरमां। जो भाई गूंचळामां उत्पन्न थतो महत्तम वोल्टेज चलाओ नैनो से बाण रे बाण आयो ने भाई पण आमां शुं आवे कोणे बाण चलाव्युं तुं भाई महत्तम वोल्टेज में ओमेगा ए एटले बाण ओमेगा। हाँ भाई किंमत मूकीए पहला जुओ अहींया ओमेगा नथी आप्युं आपणने आवृत्ति आपी छे तो ओमेगा बराबर 2πf लखाय। भाई आपणे आवृत्ति ने एफ ज लखीए छीए न्यू नथी लखता। हाँ किंमतो मूकीए चलो चुंबकीय क्षेत्र केटलुं 0.01 क्षेत्रफळ शुं थाय
n શું થશે ભાઈ 100, 2 પાઈ અને f કેટલા થશે? યસ 1/2. ગુણાકાર કરીને જવાબ લઈ આવો ભાઈ. તમને મહત્તમ વોલ્ટેજ જ પૂછ્યો છે, તમારો જવાબ આવી જશે 0.314 વોલ્ટ. થઈ ગયું? આવી ગયું મહત્તમ EMF. જો ભાઈ દાખલા તમારા બહુ જ સહેલા છે આ ચેપ્ટરના. જો છે. જો હવે ભાઈ સ્વાધ્યાયમાં જે દાખલા બાકી છે એ જોઈ લઈએ, એટલે આપણું ચેપ્ટર જે છે એ પતી જાય. પછી વધારાના સ્વાધ્યાય અને એ જ દાખલા બાકી રહેશે. જોજો. जवा दीजिए भैया. मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन कैसी ये दीवानगी, कैसा है अनजान मन. તારું મન છે, તને ખબર, અમને હું ખબર ભાઈ કે મેરા મન ક્યું તુમે ચાહે. એ પાછી મને ખબર હોય? વાત કરે છે. તારું મન છે, તું જાણા ભાઈ. એ જોજો. સ્વાધ્યાયમાં ભાઈ જે દાખલા બાકી છે એ જોજો. શું કહે છે સ્વાધ્યાયમાં? સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર તમારો 6. જોજો શું કહે છે સ્વાધ્યાયનો 6 દાખલો. રકમમાં એવું કહે છે ભાઈ તમને 8 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના અને 20 આંટાઓ ગૂંચળાને તેના ઉધ્વ સમતલના વ્યાસને અનુલક્ષીને પેલા લખી કાઢીએ. જો 8 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા અને 20 આંટા. 8 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા 8 સેન્ટીમીટર, મીટરમાં ફેરવો. ચલો 8 ગુણ્યા 10⁻². અને ભાઈ ત્રિજ્યા કેટલી આપી છે? જો 8 સેન્ટીમીટર, આંટાઓ 20 આપ્યા છે. 20 આંટાવાળા ગૂંચળામાં તેના ઉધ્વ વ્યાસને અનુલક્ષીને 3 ગુણ્યા 10⁻² ટેસ્લા. 3 ગુણ્યા 10⁻² ટેસ્લા. જોજો મૂલ્યના એક સમાન સમક્ષિતિજ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં 50 રેડિયન પર સેકન્ડની કોણીય ઝડપથી ઓમેગા આપ્યું છે. ઓમેગા છે 50 રેડિયન પર સેકન્ડ. જોજો ની ઝડપથી ઘુમાવવામાં આવે છે. આ ગૂંચળામાં પ્રેરિત મહત્તમ અને સરેરાશ EMF શોધો. ભાઈ શોધી જ કાઢીએ. ચલો પ્રેરિત મહત્તમ EMF અને સરેરાશ EMF. ચલો પ્રેરિત મહત્તમ EMF હમણાં જ સૂત્ર કીધું ભાઈ. શું આવશે? ચલાવો ના નૈનો સે બાણ રે. કોણે ચલાવ્યું બાણ? ઓમેગા. ઓમેગાએ બાણ ચલાવ્યું. જોજો કિંમતો મૂકી દઈએ. અહીંયા ત્રિજ્યા આપી છે એટલે ક્ષેત્રફળની જગ્યાએ જુઓ વર્તુળાકાર ગૂંચળું છે એટલે πr² લખવું પડશે. જુઓ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું છે? 3 10⁻². પાઈની કિંમત 3.14 થશે. ત્રિજ્યા છે તમારી 8 10⁻²નો વર્ગ. આંટાઓ કેટલા ભાઈ? 20. અને ઓમેગા 50 થશે. તો આનો મિનિંગ શું થયો ભાઈ? E0. આ જે E0 છે ભાઈ એનું મૂલ્ય શું થશે? જોજો ધ્યાનથી. આ E0નું મૂલ્ય થશે, જવાબ જોઈ લઈએ ભાઈ આપણે. એક જ મિનિટ.
સ્વાધ્યાયનો છઠ્ઠો E0 0.6029 એટલે 0.6 વોલ્ટ થઈ જાય। જુઓ, સરેરાશ પ્રેરિત EMF લાવવું હોય ને, ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ। પહેલા તો પ્રેરિત EMF નું સૂત્ર શું હતું? જુઓ, પ્રેરિત EMF નું સૂત્ર E બરાબર E0 sin ઓમેગા t સૂત્ર હતું આપણું। હવે જો સરેરાશ પ્રેરિત EMF લખવા જાવ ને ભાઈ, સરેરાશ પ્રેરિત EMF, તો એનો મતલબ કે ભાઈ તમે બંને બાજુ સરેરાશ લઈ લો, E0 અચળ બાર લઈ લો તો સરેરાશ સાઇન ઓમેગા ટી લખાય। ભાઈ આ હંમેશા યાદ રાખજો, સાઇન હોય કે કોસ હોય એનું એક આવર્તકાળ પર સરેરાશ જે છે ને 0 જ થાય। એનું કારણ કહું, કારણ કે સાઇન અને કોસનો વિસ્તાર કેટલો ભાઈ? -1 થી +1। અડધો આલેખ ઉપર આવે, અડધો નીચે આવે। કોસમાં ભલે ઉપરથી ચાલુ થાય પણ વાત એ જ થાય, અડધો એક આવર્તકાળ જેટલા સમયમાં અડધો ઉપર આવે, અડધો નીચે આવે, એટલે તમે સરવાળો કરો ને તો 0 જ થઈ જાય, સરેરાશ 0 આવે। આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, સાઇન અને કોસનું એક આવર્તકાળ પર સરેરાશ 0 થાય, અને જો તમે સાઇન સ્ક્વેર અને કોસ સ્ક્વેરનું સરેરાશ લો ને તો 1/2 થાય। કારણ કે જુઓ, તમે સ્ક્વેર કરો ને એટલે આલેખ નીચે ના આવે, ઉપર જ આવે। ભાઈ આ ઉપર હતો પછી નીચે, પણ નીચે આલેખ જ ના આવે, એ આલેખ ઉપર આવે। માઇનસ કિંમતો શક્ય જ નથી સ્ક્વેર કરો એટલે, તો એ વખતે સાઇન સ્ક્વેર અને કોસ સ્ક્વેર બંનેનો વિસ્તાર કયો થઈ જાય? 0 થી 1, માઇનસમાં કિંમતો જ ના આવે। અને એનો મતલબ શું થાય? તમે એનું સરેરાશ લો એટલે 0 + 1/2, એટલે 1/2 જવાબ આવે। આવડશે? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ। અને એનો મતલબ કે જ્યાં સાઇન ઓમેગા ટીનું સરેરાશ 0 થઈ જાય એટલે તમારું સરેરાશ પ્રેરિત EMF 0 થઈ જશે, ખાસ ધ્યાન રાખજો। ચલો, એના પછી બી વિભાગ શું પૂછે છે આમાં? જો આ ગૂંચળું 10 ઓહ્મ અવરોધનો એક બંધ ગાળો રચે તો ગૂંચળાના પ્રવાહમાં મહત્તમ મૂલ્યની ગણતરી કરો। ચલો, અવરોધ 10 ઓહ્મ આપ્યો છે ભાઈ, મહત્તમ પ્રવાહ, ગૂંચળામાં મહત્તમ પ્રવાહ શું લખાય? મહત્તમ પ્રવાહ V = IR, તો I0 શું લખાશે? E0/R। E0 કેટલું હતું ભાઈ? 0.6 ભાગ્યા 10 કરશો એટલે 0.06 એમ્પિયર જવાબ આવે। ભાઈ આ ગૂંચળામાંથી વહેતો મહત્તમ પ્રવાહ લાયા, ક્લિયર? અને ત્રીજું શું પૂછ્યું છે જુઓ, જૂલ હીટિંગને કારણે સરેરાશ પાવર ગણતરી કરો। આ પાવર ક્યાંથી આવે છે ભાઈ? જુઓ ભાઈ, જૂલ હીટિંગને કારણે જે પાવર મળે, જૂલ હીટિંગને કારણે પાવર શું થાય ભાઈ? વ્યય થતો પાવર છે, એનું સૂત્ર તમને ખબર જ છે, V²/R લખવું। અહીંયા જુઓ, E શું છે અહીંયા? E0 sin ઓમેગા t, એનો સ્ક્વેર થાય તો જુઓ E0² sin²/R થશે। ભાઈ ચલો, સરેરાશ પાવર શોધવાનો છે આપણે, તો સરેરાશ પાવર કઈ રીતે શોધાય? અભી હાલ મેં તમને શીખવાડ્યું કે sin² કે cos² નું સરેરાશ 1/2 થાય અને sin કે cosનું 0 થાય તો E0²/2R થઈ જશે। ભાઈ આ sin² ઓમેગા ટીની જગ્યાએ મેં શું લખી કાઢ્યું? 1/2। આ સરેરાશ કિંમત મેં 1/2 લખી કાઢી। ચલો કિંમત મૂકો, સરેરાશ પાવર શું થશે? E0² કેટલા? E0² 0.6નો વર્ગ ભાગ્યા શું થશે? 2, અને R શું છે? 10। જુઓ શું આવશે ભાઈ?
.018 આવે છે, જવાબ જોઈ લઈએ ભાઈ. યસ 018 આટલા વોટ થાય. આવી ગયો સરેરાશ પાવર. અને છેલ્લે એવું બી પૂછ્યું છે કે ભાઈ આ સરેરાશ પાવર કોના કારણે? સિમ્પલ ભાઈ, આ પાવર એ કોઇલ એટલે કે ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતા વિદ્યુત પાવરના ભોગે મળે છે. સમજી ગયા? કારણ કે ભાઈ તમે યાંત્રિક ઉર્જાના કારણે જે ગૂંચળું ભ્રમણ કર્યું હોય એનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થયું હોય અને અવરોધ જોડો એટલે ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે એનો વ્યય થાય. સિમ્પલ. આ તમારો સ્વાધ્યાયનો 6થો દાખલો હતો. જુઓ, 7મો દાખલો આપણે થઈ ગયો છે. 8મો અને 9મો બાકી છે. અત્યંત સહેલી દાખલીઓ છે ભાઈ. જુઓ, જોઈએ સ્વાધ્યાયની 8મી દાખલી. જોજો, એક પરિપથમાં 0.1 સેકન્ડમાં વિદ્યુત પ્રવાહ 5 એમ્પિયરથી 0 એમ્પિયર ઘટાડો થાય છે. 0.1 સેકન્ડમાં 5 એમ્પિયરથી 0 એમ્પિયરનો ઘટાડો થાય છે. ચલો, શું કહે છે ભાઈ? જો 200 વોલ્ટ સરેરાશ EMF પ્રેરિત થાય તો આ પરિપથમાં આત્મપ્રેરકત્વનો અંદાજ. ભાઈ 200 વોલ્ટનું EMF હોય તો આત્મપ્રેરકત્વનો અંદાજ હેનરીમાં આવશે. આત્મપ્રેરકત્વ ભાઈ જુઓ, સૂત્ર કિંમત જવાબ જ થઈ જશે. જુઓ, સૂત્ર કિંમત જવાબ હે 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 હે. કેમ ભાઈ? E બરાબર -L/dI/dt. આત્મપ્રેરિત EMFનું સૂત્ર હતું આપણું, યાદ હોય તો. શું આવે? આત્મપ્રેરિત EMF શું આવે ભાઈ? -L/dI/dt. ચલો, L ને કરતા બનાવો. -E/dt/dI. DI શું થાય? I2 - I1. ચલો, EMF કેટલું? 200. DT કેટલું? 0.1. I2 - I1 કેટલું? 0 - 5. ભાઈ સાદું રૂપ આપો અહીંયા. શું આવશે? જુઓ, 40 5 ચોક 20 થશે એટલે 40 એટલે 4 આવે છે. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે ને અહીંયા. હા, 0 - 5 છે, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય. જો ભાઈ આપણો જવાબ આવશે 4 હેનરી. સિમ્પલ ભાઈ, સૂત્ર કિંમત જવાબ જ થયું. અને જુઓ ભાઈ સ્વાધ્યાયનો 9મો દાખલો. જુઓ શું આવશે ભાઈ સ્વાધ્યાયનો 9મો દાખલો. જુઓ રકમ શું કહે છે ભાઈ? પાસે રહેલ ગૂંચળાની જોડનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ 1.5 હેનરી છે. ભાઈ અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ 1.5 હેનરી છે. તમે M12 લખો, 21 લખો, બધું ચાલે. એમ શું કહે છે? જોજો, જો એક ગૂંચળામાં 0.5 સેકન્ડમાં વિદ્યુત પ્રવાહનો ફેરફાર 0 થી 20 એમ્પિયર છે. 0.5 સેકન્ડમાં પ્રવાહનો ફેરફાર 0 થી 20 એમ્પિયર છે. જોજો, તો શું કહે છે? અન્ય ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સનો ફેરફાર શું છે? ભાઈ અન્ય ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સનો ફેરફાર શોધવાનો છે. ફ્લક્સનો ફેરફાર અન્ય ગૂંચળા સાથે ભાઈ સિમ્પલ ΔΦ. ભાઈ જુઓ, અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ, તો અન્યોન્ય પ્રેરકત્વનું સૂત્ર શું? આટાઓ નથી આપ્યા. અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ એટલે જો પહેલાનો પ્રવાહમાં ફેરફાર હોય
તો ફ્લક્સ બીજામાં ફેરફાર થાય. સિમ્પલ. ડેલ્ટા ફાઈ 2 આપણે બીજા ગૂંચળામાં શું છે ભાઈ, ફ્લક્સ શોધવાનું છે. ફ્લક્સ વેબરમાં આવશે. જુઓ તો એમ ડેલ્ટા I1. ડેલ્ટા I1 એટલે શું ભાઈ, I2 માઇનસ I1, પ્રવાહનો ફેરફાર. એમ કેટલા છે 1.5, I2 કેટલા છે 20 માઇનસ 0, 15 દૂન 30, આટલા વેબર જવાબ આવે. આ બીજા ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ફ્લક્સ લાયા. શું આવ્યું? ડેલ્ટા ફાઈ 2 30 વેબર. જુઓ ભાઈ, મેં તમને કીધું એમ બહુ જ સહેલા દાખલા છે ભાઈ. સૂત્ર, કિંમત, જવાબ છે ને. જુઓ, આવડશે. જુઓ, આ તમારું એસી જનરેટર થયું અને પ્રેરણ અને જનરેટરવાળા દાખલા થયા. આવડશે. સિમ્પલ છે. થઈ ગયું ભાઈ. જુઓ, તમારું ચેપ્ટર પતી ગયું. નેક્સ્ટ ટાઈમ ભાઈ તમને સૂત્રો શીખવાડી અને પછી આપણે વધારાનું સ્વાધ્યાય જોઈ લઈશું. ડન. મળીએ ભાઈ તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો. बाय बाय, सी यू, टाटा, सब्बा खैर, सायोनारा, हस्ता ला वेस्ता, फिर मिलेंगे चलते चलते. खुदा हाफिज, दास विदानिया. जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. टाटा, टेक केयर.